wabarakatuh. لرضا الله تعالى بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وولده وذريته وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ملك جبريل ميكائيل إسرافيل إسرائيل منكر نكر ركب الملك الذان شاول لا إله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة يا الله جميع الفقهاء المحدثين المفسرين علماء العاملين علماء المتقربين علماء المجتهدين إمامنا حنفي إمامنا مالكي ومن الشافعي ومن حنبلي وإمامنا المزني وإمامنا البيتي وإمامنا جميع المصنفين المخلصين جميع علمائك العاملين جميع عبادك الصالحين جميع أوليائك أجمعين نخص خصوصا إلى حضرة الروح المصنف هذا الكتاب الشيخ محمد علي بن حسين المكي المالكي والأستاذ أحمد صديق اللاسمي الباسوراني رضي الله تعالى عنهم ورحمه الله تعالى عنهم وقدس الله أرواحهم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى سلطان أولياء العارفين القطب الرباني والغوث السمداني سيدي مولانا شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ الحسن الشاذلي وشيخ أحمد الرفاعي وشيخ أحمد البدوي شيخ إبراهيم الدسوقي وشيخ جنيد البغدادي وشيخ أبي يزيد البستامي وشيخ علي الخواشي عبد الله بن أحمد الشعراني رضي الله تعالى عنهم ورحمه الله تعالى عنهم وقدس الله أرواحهم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى يا الله جميع ولي تسأل مشهورة ولي سنغو سنة يا الله سيبرم اسمركم دي ولي نمت سنة نمبل وشمالنا مالك إبراهيم سنان قرسي وسعين اليقين سنان جيري وردين قسم سنان درجة وشم محدود إبراهيم سنان بنا وسنة حضرة الروح يا الله رتين عمر سعيد سنان kali jago Raden Said Sunan Muri Sunan Kalijogo wa Ja'far Sudi Sunan Kudus Sirifillah Sunan Gunung Jati wa ila jami masyayikh kira walan wa akhran sampai Sayyid Sulaiman Maji Agung ka Abdullah bin Khatim ke mahalli ka Budarin bin Hasan bin Khatim ke Bahar bin Hasan ke Nawawi bin Hasan bin Hasan bin Nawawi ke Muhammad Khalil Nawawi ke Sirajul bin Lahuddin Nawawi ke Masadullah Nawawi ke Hasan bin Nawawi ke Gozi bin Hasan ke Abdul Jalil bin Fadil ke Abdul Aziz bin Uri Mas Abdul Jalil bin Abdul Jalil ke Abdul Alim bin Abdul Jalil wa ke Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil wa ke Abdul Syaukat Sirat رضي الله تعالى عنهم ورحمه الله تعالى عنهم وقدس الله أرواحهم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى آبائنا أمهاتنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعميتنا وخالاتنا وخالاتنا وأستاذنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا وإلى جميع أهل قبورنا من جدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا ولجميع أهل قبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah yang terakhir kita khususkan untuk Kiai Ahmad Muzaki Shah. Semoga dengan taklim yang kita adakan malam hari ini, semoga dengan sebab taklim malam ini Kiai semoga diberi kesehatan oleh Allah, diberi panjang umur oleh Allah, dan dijauhkan dari segala penyakit, dan semoga penyakit yang diderita Kiai semoga diberi kesembuhan oleh Allah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمكم الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين واجعلنا خالصة لوجه الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فصل فصل اعلم بأن المصطفى خير الورى طرا فلولاه لما الباري برا وهو محمد بن عبد الله والأم آمنة ذات الجاه
wa huwa ila adnana wa huwa wulida bi Makkatin mahbati wahyin wa huda. I'lam merwasira bi annal Mustafa kelawan saktuhune wong kang den pilih, bi annal Mustafa kelawan saktuhune wong kang den pilih khairul wara iku luweh baguse makhluk. Khairul wara iku luweh baguse makhluk. Turron kelawan sekabehane. Ai jami'an turron kelawan sekabehane. Falaulahu mongko lamun ora tanpa al Mustafa, falaulahu mongko lamun tanpa al Mustafa lamal bari yakti anane dat kang nyiptakaken, yakti anane dat kang nyiptakaken baro iku lebaran sapa albari, maksudnya berlepas diri. Baro lebaran sapa albari. Jadi itu sama dengan itu wama khalaq laulaka ya Muhammad wama khuliq tul aflak. Jadi seandainya tanpa Nabi Muhammad, maka kata Allah, saya tidak akan menciptakan matahari, rembulan, bintang. Itu maksudnya seperti itu. Lamal bari baro. Wa huwa utawi al Mustafa Muhammadun iku Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah iku Nabi Muhammad putra lanangi Abdullah. Muhammad bin Abdullah iku Muhammad putra lanangi Abdullah. Wal ummu utawi ibuke Aminatu iku Aminah. Aminatu iku Aminah. Dzatul jahi kang anduweni pangkat. Dzatul jahi kang anduweni pangkat. Wa huwa utawi nasabe Muhammad ila adnana ikuti nemu maring Mbah Adnan. Ila adnana ikuti nemu maring utawa tetemu maring Syekh Adnan utawa Mbah Adnan. Wa huwa utawi Muhammad wulida iku den lahirake sapa Muhammad bi Makkah ing dalem kota Mekah. Mahbati wahyin kang dadi nggon temurune wahyu wahudan lan pituduh. Wahudan lan pituduh. Ursila den utus sapa Muhammad fiha ing dalem Mekah. Ursila den utus sapa Muhammad fiha ing dalem Mekah. Summa hajara nuli hijrah. Summa hajara nuli hijrah sapa Muhammad ila Madinatin maring Madinah. Jadi kalau Makkah itu manik munsharif. Jadi kalau jar fathah. Kalau Madinah itu enggak. Jadi dia itu kalau jar ya pakai kasroh. Harrama mulyaake sapa Allah ing Mekah. Fatafdula moko dadi utama apa Mekah. Fatafdula moko dadi utama apa Mekah. Aslinya ndak ada alifnya, itu bukan alif tanda tasniyah, tapi memang dalam syair itu boleh menambahkan alif. Di satar akhir yang paling akhir kalimatnya. Summa biwa'din nuli kelawan janjine Allah mati sapa Muhammad. Mati sapa Muhammad fiha ing dalem Madinah. Wadufina lanten sareake sapa Muhammad. Wadufina lanten sareake sapa Muhammad. Ai mata fiha wadufina fiha. Mati di wafat di Madinah, dikuburkan di Madinah. Lakin tetapi ne hayatuhu utawi uripe Muhammad bi qabrihi ing dalem
kuburane Muhammad komin iku nyoto. Jadi Nabi itu wafat tapi di dalam kuburannya beliau hidup. Itu harus kita yakini, tidak boleh bilang kalau Nabi itu betul-betul wafat, tidak boleh. Bahkan Imam Malik itu tidak berani bilang Nabi itu meninggal, tidak berani. Jadi beliau tetap meyakini Nabi Muhammad itu tetap hidup. Untuk menyematkan lafaz kematian saja kepada Nabi Muhammad, Imam Malik itu tidak memperbolehkan. Taklimuda utawi ngajaraken ikilah perkara kang den sebut atau mazkur gampangnya. Taklimuda utawi ngajaraken ikilah mazkur fardun iku fardu. Fardun iku fardu. Ala nahwil abi ing atase umpamane bapak. Jadi kewajiban itu tidak serta-merta hanya untuk seorang guru, justru kewajiban pertama itu murid, bapak, ibu sama. Ngajarkan ke anaknya tentang Nabi Muhammad, di mana beliau dilahirkan, di mana beliau dimakamkan, kapan beliau meninggal, kemudian berapa putranya Nabi Muhammad, berapa istrinya. Itu kewajiban pertama bapak. Kenapa kok sekarang dipondokkan belum tahu apa-apa? Karena bapaknya kebanyakan tidak tahu apa-apa. Makanya kewajiban itu dipasrahkan kepada seorang guru. Lah kalau orang tua yang menyadari karena seorang guru adalah orang yang menggugurkan kewajiban orang tua sebagai orang tua si anak, justru kememuliakannya seorang anak atau wali santri kepada guru harusnya lebih tinggi. Ya, kalau sekarang kan kebalikannya. Malah gurunya sekarang yang disoal, salah sedikit, mukul sedikit, dikomen. Apalagi sampai dilaporkan. Padahal yang menggugurkan kewajiban itu adalah gurunya. Gurunya anaknya itu. Makanya mengajarkan sholat itu kewajiban pertama orang tua. Makanya ketika sampean nanti pulang dengan berbekal ilmu yang sudah didapat di pondok hari ini, maka paling tidak sampean itu menggugurkan kewajiban sampean terlebih dahulu sebelum memondokkannya ke pondok manapun. Jadi sampean kan sudah bisa ngajari anaknya sholat, menceritakan sejarah Kanjeng Nabi kan sudah bisa. Nah, itu gugurkan dulu agar apa? Ketika nanti di pondok anaknya nakal, tidak tahu apa-apa, tetap kewajiban sampean selesai sudah. Karena ada itu ya macam-macam, berdasi ajar, berdasi enggak. Depak pondok berdasi ajar, berdasi enggak. Ada yang belajar betul, ada yang enggak. Wabisholatilan kelawan merintah. Wabisolatilan kelawan solat mur merintah siro. Juga orang tua itu wajib memerintahkan anaknya solat. Jangan dibiarkan. Harus ada kesadaran orang tua untuk mau memerintahkan anaknya melaksanakan solat. Kapan? Mumayyizas sobiyi. Ing arek cilik kang wis tamyiz. Ing arek cilik kang wis tamyiz. Berapa umur tamyiz? Intamah lamun sempurna sapa sobi fisab'i ing dalem 7 tahun. Jadi kalau sudah umur 7 tahun sampean punya kewajiban untuk memerintahkan anaknya sholat. Memerintahkan. Jadi sekedar memerintahkan, menyuruh. Anaknya mau mengerjakan iya, tidak mau mengerjakan terserah. Tapi ya paling tidak sampean harus punya pengawasan. Wa illa lamun ora sempurna 7 tahun yustahabbu moko den sunataken apa amru. Wa illa lamun ora sempurna 7 tahun yustahabbu moko den sunataken apa amru, apa merintah. Kalau tidak sampai 7 tahun maka memerintah anak untuk sholat hukumnya sunnah. Fa in aba nuli lamuno mampang ora gelem, fa in aba nuli lamuno ora gelem
sapa sobi lil asyri maring umur 10 tahun, lil asyri maring umur 10 tahun fardurbu moko utawi mukul wajabah iku wajib apa ad-durbu. Kalau umur 10 tahun ndak mau sholat masih, maka wajib ya, wajib dipukul. Ya, tapi pukulannya ya yang sekiranya ndak menyakiti. Ya, dimarahi lah. Kalau sekarang kan prosesnya itu ndak langsung mukul, dimarahi. Fadurbuhu ghairul mubarrih. Jadi pukulannya yang sekiranya tidak menyakitkan. Biqadril hajah, atas kadar hajat. Wa inzada ala salas. Jadi kalau bisa 3 kali mukul, kemudian masih tetap ditambahi. Tapi kayaknya kalau anak sekarang itu dia dimarahi 1 kali sholat. Tapi itu pun 1 hari 2 hari kumat lagi ndak sholat lagi. Ya harus telaten. Biar apa itu? Biar terbiasa untuk sholat. Sudah mulai merasa nyaman dengan sholat. Ajza'atis sholatu, ajza'at nyukupi opo as-sholatu sholat, ajza'at moko nyukupi as-sholatu opo sholat, in fiha nalikane ing dalem tengah-tengahe sholat balagho balik sapa sobi. Contoh, jadi di pertengahan sholat duhur dapat 2 rakaat kok masa balik tiba. Kalau masa balik berarti kan wajib. Nah, maka separuh sholatnya hukumnya sunnah, separuh yang lagi wajib. Nah itu sah, boleh. Wala yu'idu lan ora wajib ngulangi sapa sobi ha ing sholat. Wala yu'idu lan ora wajib ngulangi sapa sobi ha ing sholat. Idza minha ing dalem nalikane minha saking setengah salat faragha rampung apa salat. Faragha rampung apa salat. Tinggal 3 ya, nanggung. Alamatul bulughi utawi tetengere balik fi unsa ing dalem wong wadon. Alamatul bulugi utawi tetengere balik fi unsa ing dalem wong wadon zakar lan wong lanang. Ayat mula iku yento sempurna sapa unsa wadakar. Ayat mula iku yento sempurna sapa unsa zakar fisinni ing dalem umure fisinni ing dalam umure khamsata asyar ing 15 tahun. Wal ihtilamu lan mimpi metumani. Wal ihtilamu lan mimpi metumani. Fihima ing dalam unsa wa dzakar. Litis ati krono umur 9 tahun. Litis ati krono umur 9 tahun. Wahaidul unsa lan hete wong wadon. Wahaidul unsa lan hete wong wadon. Misluhu ai huwa misluhu ya. Huwa utawi haidul unsa misluhu iku sepadane ihtilam fis sanati ing dalem taune utawa umure. Jadi biasanya orang perempuan itu perkiraan ya umur 7, 8, 9 mulai haidnya itu. Fahkum moko ngukumono sira bihi kelawan balik hunsa ing hunsa hunsa ing hunsa wandu
maniyuhu utawi manine khunsa saaiku metu mindakarin saking dalan ngarep wahadolan haid sapa khunsa min farjin saking bolongan wadon atau farji ma'an kelawan bebarengan. Jadi kalau khunsa itu karena punya dua alat kelamin, jadi dihukumi baliknya ketika kelamin laki-laki dan kelamin perempuan sama-sama mengeluarkan sesuatu. Yang kelamin laki-laki keluar mani, yang kelamin perempuan keluar haid atau darah haid. Nggak ada, jarang yang muskil itu. Yang ada bencong. Sudah saya lanjutkan untuk ya. Saya harap ini pembahasan rizki terakhir ya. Jadi biar sampean itu punya gambaran atau konsep tentang rizki itu bagaimana ataupun kita itu wajib enggak untuk mencarinya. Kalau wajib mencari yang seperti apa, nah itu harus kita ketahui sebelum sampean entah itu nanti kerja ataupun gimana. Sudah di sini diterangkan orang yang mencari rizki itu dibagi 3. Jadi orang yang mencari rizki itu hukumnya dibagi 3. 1, wajib alaihi tolabur rizki, wajib atas dia untuk mencari rizki. Jadi tidak boleh tidak. Orang yang seperti ini harus mencari rizki. Yang nomor 2, yustahabbu alaihi tolabur rizki awis sababi. Yang nomor 2, sunnah bagi orang itu untuk mencari rizki atau sebab. Sunnah. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Yang terakhir, wa yubahu alaihi tolabur rizki. Dibolehkan. Maksudnya hukumnya mubah. Ya, untuk dia mencari rizki. Jadi orang yang mencari rizki dibagi 3, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Sekarang yang wajib, kita masuk kategori mana nanti dia dicari sendiri. Nanti juga ketika nanti sampean menikah, apa saya ini yang masuk yang wajib, apa yang sunnah, apa yang mubah. Yang pertama yang wajib, yang wajib bagi dia untuk mencari rizki siapa? Amal qaumul ladzina wajaba alaihim humul ladzina lam yakun ma'ahum sababun zahir. Adapun golongan yang wajib atas mereka untuk mencari rizki, untuk mencari sebab kerja, melamar pekerjaan, cari lowongan kerja, itu wajib. Kapan? Idza laulam yakun ma'ahum sababun zahir. Ketika tidak ada dalam dirinya untuk bisa mendapatkan rizki sebab yang dohir, sebab yang nyata. Kemudian saya syukuna fil wa'di haqqallahi kullahu fayashukuna annallaha huwar razzaq. Jadi gini, kalau sampean kategorinya adalah orang yang ketika sampean itu tidak mencari rizki, kemudian sampean itu berkeyakinan tidak akan memiliki apa-apa, nggak dapat rizki memang. Terus efeknya sampean pas ragu, saya syukuna fil wa'di, sampean ragu pada janji Allah. Contoh, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Sampean ragu ke itu. Jadi kalau saya ndak kerja, otomatis kan saya ndak dapat apa-apa. Hanya bilang, oh berarti janji Allah itu ndak benar. Buktinya saya kalau tidak kerja tidak dapat apa-apa. Lah orang yang seperti ini hukumnya wajib untuk mencari rizki dengan bekerja, dengan melamar pekerjaan ataupun mencari sabab sekiranya dia dapat rizki. Akhirnya fayashukuna annallaha huwar razzaq. Juga dia ragu nantinya bahwasanya sesungguhnya yang memberi rizki ini Allah. Lah orang yang seperti itu, orang yang istilahnya masih menganut sebab akibat. Jadi kalau ada kerja ada uang, ada bayaran, ada gaji. Lah orang seperti ini kalau tidak kerja, itu isi hatinya semuanya meragukan Allah.
meragukan Al-Quran, meragukan kekuasaan Allah, lah itu bahaya. Lah pengangguran itu yang bahaya itu di kala situasi seperti itu. Oh Allah itu tidak benar janjinya. Lah, orang yang seperti kamu itu harus kerja memang. Karena sababnya kamu tidak ada yang lain kecuali dari kerja. Kemudian hatta law kanu la yatlubur rizqa bil amal kanu la yanaluna syai'an illa bihi. Jadi sekiranya gambarannya, contoh saya tidak punya relasi, tidak punya donatur, itu kan ada sabab dohir masih. Oh saya itu tidak kerja tapi saya ada donatur, nah itu beda. Berarti ada sabab dohir. Ini tidak ada sababnya dia. Dikasih orang tidak bisa, didonasi orang juga tidak bisa, tidak ada yang mau ngasih. Orang yang seperti itu wajib kerja, suruh kerja saja. Jangan bahas masalah wama min dabbatin, tak kira nyambung. Karena dia tidak yakin di mana ada kerjaan, di situ ada gajian. Kemudian sayadhabu bi'adamir rizqil ladzi yanaluhu faqala innallaha laisar razzaq. Akhirnya kalau dia tidak kerja, Allah itu bukan zat yang memberi rizki, ragu sudah. Li'anna rizqa indahum, karena menurut dia rizki itu labudda minal amal, harus bekerja, harus dari wasilah bekerja. Walhasil, hasilnya atau natijahnya, inna talabar rizki alaihi la liyazida ilaihi rizq. Pada dasarnya dia bekerja itu bukan agar supaya rizkinya bertambah, tidak. Rizki itu la yazid wa la yangkus. Rizki itu tidak bertambah, tidak berkurang. Takarannya sudah ada sudah ada takarannya, sudah jelas dulu. Lah dia bekerja apa bisa tambah? Tidak bisa tambah. Tetap dia bekerja pontang-panting, tetap hasilnya sesuai tulisan itu sudah. Sesuai yang ditetapkan Allah. Kemudian terus apa hikmahnya mewajibkan dia untuk bekerja? La yazidu bisababi kasratil amal wa la yanqusu bisababi nuksanil amal. Jadi rizki itu pada dasarnya tidak bertambah disebabkan banyak bekerja dan tidak berkurang disebabkan berkurangnya bekerja atau tidak bekerja. Tapi bal yajibu alaihi tolab, hikmah diwajibkannya mencari rizki untuk dia lihifdi imanihi, untuk menjaga imannya, agar supaya ndak ngersulo sama Allah, ndak ngamuk-ngamuk sama Allah, ndak meragukan janji Allah, ndak meragukan Allah itu zat yang memberi rizki. Jadi kewajibannya wahifdzul iman, wajib menjaga iman itu wajib, paham ya? Jadi wajibnya dia mencari rizki bukan karena keyakinan dia bahwasanya setiap rizki harus ada kerjaan, tidak. Justru dari sisi dia harus menjaga imannya, karena akibat kalau dia tidak kerja pasti dia meragukan janji Allah, meragukan kekuasaan Allah. Faham? Itu yang pertama. Jadi orang yang demikian itu wajib mencari rizki. Kemudian yang kedua, yustahabbu. Ada orang itu sunnah mencari rizki, tidak wajib, tidak harus. Bagi siapa? Alalladzi yatawakkalu 'ala Allah. Bagi seseorang yang memiliki rasa tawakal kepada Allah, lakinnahu yatlubur rizqa likai yash'ura biladzatil ubudiyah. Dia sudah tawakal, tahu bahwasanya rizki itu tidak berkurang dan tidak bertambah dengan sebab bekerja ataupun yang lain, tapi dia bekerja supaya apa? Agar supaya nilai ibadahnya itu bertambah. Contoh, samian beda halnya seorang kiai yang dari pagi diam, kemudian jamaah sholat duhur. Dengan orang petani yang mulai dari jam 6 bekerja, kemudian dia masuk waktu duhur, dia berjamaah. Maka syu'ur ladzatil ibadah itu pasti lebih didapat oleh orang petani. Karena apa? Karena dia dari pagi itu sudah capeknya luar biasa. Seakan-akan mampu jamaah duhur itu sudah luar biasa. Beda dengan seorang ustadz, seorang kiai, seorang santri yang dari pagi tidak ada apa-apa, memang tidak ada kerjaan, tidur-tiduran, ya.
Itu ketika jamaah sholat duhur, dia jamaah ya biasa saja. Karena emang tidak ada waktu yang sibuk. Tapi kalau petani luar biasa. Pedagang seumpamanya atau siapapun lah yang aktivitas untuk mencari kerjanya itu banyak. Lah itu justru lebih agar supaya ketika dia melaksanakan ibadah, entah itu dalam mencari rizkinya atau dalam ibadah yang lain, itu lebih merasa nikmat. Oh, saya bisa jamaah ini memerangi berapa banyak setan yang menghalangi rasa capek saya untuk tidak jamaah. Nah, itu luar biasanya. Li'annahu, kemudian kenapa orang ini juga disunahkan untuk bekerja? Li'annahu abdun do'ifun muhtajun aili idhari do'ifi nafsihi amama rabbih. Saya bekerja itu, saya tahu rizki tidak bertambah, tidak berkurang sesuai takarannya masing-masing. Tapi saya mencari ini untuk menampakkan rasa lemah saya, rasa tidak punya kekuasaan saya di hadapan Allah. Saya bekerja ini hanya untuk menampakkan hanya saya adalah seorang hamba yang lemah dan Allah adalah zat yang mampu memberi rizki saya tanpa harus adanya sabab. Makanya kan ada cerita gini, ada seorang ahli ibadah itu ibadah di suatu masjid, kebetulan takmirnya itu seorang ustadz. Akhirnya orang ahli ibadah ini ibadah selama 1 tahun full, tidak keluar-keluar, tidak nyari uang, tidak nyari apa. Hanya dapat 1 tahun, takmirnya itu imamnya, ustadznya itu heran loh, 1 tahun ini dapat makan dari mana? Ibadah tok, sholat tok di masjid, tidak keluar-keluar. Akhirnya ustadz ini tanya, iya pak, sampean ini sudah 1 tahun, sholat di sini full, tidak mencari uang, tidak mencari apa, sampean makan dari mana? Jawaban orang ahli ibadah tadi, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Allah yang memberi rizki saya. Oh, kata ustadznya, karena masih ilmunya masih cetek ya. Namanya juga ustadz bukan kiai. Tidak mungkin pak, tetap harus ada sabab. Hanya tanya lagi, ya siapa gimana cara sampean makan? Dari Allah. Allah yang nanggung semuanya. Sampai 3 kali akhirnya marah ustadznya ini. Marah jawab yang genah, tidak mungkin pak. Masa pas Allah langsung turun ngasih sampean nasi padang semuanya, kan tidak mungkin. Saya ceritakan. Saya itu dari hari pertama makan saya itu ditanggung tetangga sampean yang Nasrani. Dia orang kaya, kemudian dia setiap hari mengirim saya makanan. Apa kata Ustaz tadi? Lah, kalau gini saya percaya. Tetap ada wasilah. Hanya si orang ahli ibadah ini karena pintar jawab juga. Pak, berarti 3 kali saya bilang Allah menjamin rezeki saya, sampean tidak percaya? Kenapa kok ketika saya bilang orang Nasrani itu ngasih makan ke saya sampean percaya? Berarti sampean lebih mempercayai orang Nasrani itu daripada Tuhan sampean. Apa katanya si Abid tadi? Saya menjadi makmum sampean selama 1 tahun, saya kodoi semua. Karena menurut saya iman sampean tidak sah. Ya kodok itu 1 tahun. Nah, jadi gini lah. Hikmah di balik itu apa? Bahwasanya kita tidak boleh menghilangkan keyakinan kita bahwasanya Allah yang menjamin, itu tidak boleh. Dan nanti di bab lain pembagian rizki sampean akan tahu nanti rizki sampean itu gimana. Lah, kemudian keyakinan tidak boleh hilang, ikhtiar tetap. Tapi nanti tergantung kemauan sampean di taraf mana sampean mau mendapatkan rizki itu. Jadi rizki nanti ada pembagiannya lagi. Jadi biar sampean tahu nanti. Jadi orang yang sunnah mencari rizki ini, itu misinya hanya satu, dia ingin mendapatkan nikmatnya, lebih mendapatkan nikmatnya ibadah. Nomor 2, dia itu ingin menampakkan rasa lemah dia di hadapan Tuhannya. Kemudiannya nomor 3, niatnya dia adalah ta'liman li ghairihi ala husnil amali wa adabihi. Dia ingin mengajarkan orang lain atas cara bagusnya bekerja itu seperti apa, tata keramanya bekerja itu seperti apa, biduni i'timadin ala amalihi, tanpa bersandar pada pekerjaannya.
Contoh Nabi. Nabi di masa-masa awal sebelum diutus, beliau mengembala kambing, pernah. Berdagang, pernah. Bukan berarti beliau tidak yakin akan firman Allah, tidak. Itu takliman li ummatihi, mengajarkan kepada umatnya bagaimana sih kalau nyari nyari uang, bagaimana caranya bekerja. Itu takliman li ghairi. Itu di situ Kanjeng Nabi masuk. Nah, jadi Kanjeng Nabi bukan pas kalau bekerja berarti apa namanya, berarti beliau itu tidak yakin, tidak. Bahkan ya sampean tahu kan ceritanya Sunan Bonang. Itu kan apa, buah apa itu namanya? Bisa merubah buah menjadi emas. Lah terus ketika sampean ditanyakan, "Loh Nabi tidak bisa?" Bukan tidak bisa, tidak mau. Lah kalau umatnya Sunan Bonang aja bisa, masa nabinya tidak bisa? Kan iya. Nabi itu sudah ditawari, apakah gunung itu mau saya jadikan emas Muhammad? Enggak. Loh kalau semuanya diiyakan oleh Nabi Muhammad, pas umatnya kan mikir-mikir, ya apa caranya membuat gunung menjadi emas? Karena itu sunnah Kanjeng Nabi. Kan iya Mas, akhirnya kan terlalu berat. Lah akhirnya Nabi menampakkan sisi kemanusiaannya yang normal. Untuk apa? Gambaran ke umatnya. Jangan yang berat-berat. Nabi kebal. Akhirnya kan umatnya pengen kebal semua. Itu sunnah Kanjeng Nabi. Apa ndak kebal Kanjeng Nabi? Bisa. Oh, umatnya banyak yang kebal minta jaza semua. Banyak yang kebal. Apalagi nabinya. Bukan ndak bisa, tidak mau. Dia apa? Takliman lium matihi, mengajarkan umatnya ndak penting kebal-kebalan itu, ndak penting. Kamu kebal apa namanya, kematianmu tidak akan maju dan mundur sedikit pun, tetap matimu mati sudah. Kalau waktunya ya mati, kebal bagaimanapun ya mati. Jadi itu yang orang yang mustahab. Kalau yang mubah, astagfirullahaladzim, ambilkan kain. Kalau yang mubah, ya kalau yang mubah, dia itu di taraf orang yang ketika tidak bekerja, tidak menghilangkan keimanannya, juga dia tidak berkewajiban untuk mengajarkan cara bekerja kepada orang lain. Jadi dia itu kalau tidak kerja, ya dia tetap yakin. Kemudian apa namanya, dia tidak punya tuntutan untuk mengajarkan kepada orang lain tentang tata caranya bekerja, seperti menjadi seorang tokoh, menjadi nabi seumpamanya. Nah itu tidak punya kewajiban itu, maka bagi dia hukum mencari rizkimu mubah. Sudah paham ya? Nah, sampean nanti di tahap pernikahan itu pasti wajib semua. Karena apa? Kalau kalau biasanya kalau di taraf awal-awal nikah itu meskipun sampean yakin, istrinya yang tidak yakin. Istrinya yang tidak yakin. Makanya sangat membantu ketika sampean itu nikah, itu anak pondok, itu membantu betul itu. Tapi kalau kosongan, wah anu lek, wa ma min dabatin illallah, ada tak masuk. Kadang ke anak yang sudah alumni pondok tak masuk kayak gitu. Di mabada rezeki paktoron tibi tak bisa. Nah, kadang seperti itu, makanya ketika pembahasan awal tentang rizki ini, posisikan wajib dulu. Kendati iman sampean tidak bergeser tentang itu. Jadi posisikan wajib dulu, nanti bertahap sampean akan di posisi di mana sampean itu sunnah mencari rezeki. Nah, kalau sudah sunnah bisa kemubah. Nah, bisa kemubah. Ya sekarang kan sudah canggih ya. Sekarang jadi bos kan tidak ada kerjanya. Cuma diem saja, tapi rezeki yang datang kepada dia luar biasa dibanding kuli-kuli ataupun yang apa namanya cari kerjaan bangunan atau apa. Bosnya lebih lebih enak malah. Jadi makanya proses itu harus didalui. Yang wajib dulu. Jadi kalau wajib sampean apa harus berkeyakinan, kau ta'ala kau dosa berarti. Saya kalau tidak cari kerja dosa berarti. Jadi itu harus ditanamkan dulu. Baru nanti naik sedikit. Nanti perlahan itu setiap kejadian itu akan kadang gini kan. Sampean ada di situasi di mana sudah tidak ada jalan keluar. Laisa laka makhraj. Tidak ada jalan keluar. Sampean sumpamanya waktu bayar apa cicilan lah sumpamanya. Kemudian tidak ada sumber rezeki. Sampean kerja juga libur sumpamanya.
itu ada di mana kuasa Allah untuk bisa mendatangkan rizki kepada sampean tanpa harus ada kerja. Contoh, seumpamanya, ya entah ada orang nitip uang, menghutangi uang, ataupun orang malah memberi syukur-syukur. Nah, itu seperti itu tuh Allah bisa. Apa? Sudah, kemudian sekarang pembagiannya rizki. Jadi tadi orang yang mencari rizki dibagi menjadi 3, wajib, sunnah, mubah. Yang kedua, pembahasan yang kedua, al-arzaku arba'atu aksamin. Rizki itu dibagi 4. Nah, ini harus dipahami, teman. Yang pertama madmunun. Pakai dot ya, madmunun. Rizki yang sudah dijamin. Nomor 2, maqsumun. Pakai qaf, rizki yang sudah dibagikan. Yang nomor 3, mamlukun. Rizki yang sudah dimiliki. Yang keempat, mau'udun. Rizki yang sudah dijanjikan. Jadi ada 4, madmunun, rizki yang sudah dijamin, maqsumun, rizki yang sudah dibagi, mamlukun, rizki yang sudah dimiliki, mau'udun, rizki yang sudah dijanjikan. Sudah, kita bahas satu-satu. Amal madmunu, rizki yang sudah dijamin itu seperti apa? Fahuwallazi dominahullahu ta'ala, yaitu rizki yang sudah dijaminkan oleh Allah Ta'ala laka kepadamu fil Qur'ani, di dalam Al-Quran. Jadi rizki yang madmun itu rizki yang sudah dijaminkan Allah di dalam Al-Quran, yaitu berupa wama min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Jadi jangan salah paham. Jadi sampean kalau mau beli mobil jangan pakai dalil ini. Nggak bisa. Jadi amal madmun adalah rizki yang dijanjikan Allah kepada hambanya dalam Al-Quran. Contoh, bi ayyu'tikallahu ta'ala ma yuqawwi badanak. Seperti Allah memberi padamu makanan yang memperkuat badanmu. Makan nasi. Jadi jangan sampai sampean itu ragu kalau sampean tidak akan makan dalam 1 hari 1 malam. Jangan ragu. Karena wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Jadi mun bab nase baru ngocol wa ma min dabbatin. Kayak mun bab pajero sik ngocol wa ma min dabbatin. Tak kira oleh. Jadi yang masuk wa ma min dabbatin 1 makanan. Wama yasturu badanak, dan sesuatu yang menutupi badanmu, pakaian. Badan pakaian. Jadi jangan pernah ragu kalau sampean tidak punya pakaian sehingga sampean tidak mampu menutupi aurat sampean. Dalilnya apa? Yaitu wama min dabatin inallahi ala rizquha. Kemudian bil haddil ladzi dominahu laka bil qada'i wal qadar. Sampai wama taskunu, yang terakhir, wama taskunu, dan tempat yang kalian diami atau tempat yang kalian tempati. Jadi setiap orang punya jaminan bisa makan, bisa menutupi aurat, pakai pakaian, dan yang kedua rumah. Kemudian, kalau rumahnya ngontrak Ustaz, ya tetap rumah kan? Ya tetap rumah, tetap rezeki itu. Kemudian hatta ta'tiya sa'atul mauti fala tamuta qabla sa'atik. Dan kamu tidak akan mati sampai kamu bisa menerima penuh jaminan rizki Allah yang sudah ditentukan. Jadi dalam bab rizkul madmum ini, sebelum sampean mati, rizki madmun ini sudah sempurna diselesaikan oleh Allah, sudah dipenuhi. Allah tidak mungkin punya utang. Sebelum sampean itu selesai rizki madmunnya berakhir atau jatahnya habis, sampean tidak akan mati. Kemudian wa hadzal rizqu la yazidu bittalab wa la yanqusu bitarki. Dan rizki yang macam ini yang tidak akan bertambah dengan sebab bekerja dan tidak berkurang dengan sebab tidak bekerja. Sampean makan soki sekali lah, kan tak kira ngakan pas sepanci sampean.
tetap makannya satu piring. Jadi rizki yang seperti ini seumpamanya dalam satu hari satu malam masjid jatahnya 30 lukmah, 30 suapan sebenarnya. Yaitu sudah. Itu rizkul madmun, rizki yang dijaminkan. Maktubun indallahi ta'ala inna fulanan yash'uru bil ju' fi sa'ah kada. Fahuwa yash'uru bil ju' walau akala 10 kilo min ruzin. Sebenarnya gini. Di catatan Allah, dengarkan. Di catatan Allah tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, sampean merasakan lapar. Sesuatu yang ditulis oleh Allah itu pasti terjadi. Walau akalta asyrata kilo ruzin. Meskipun sampean makan 10 kilo, tetap lapar. Tetap lapar. Karena tulisannya tetaplah lapar. Sebaliknya, sampean seumpamanya ndak makan, terus sampean tetap bisa merasa kenyang, itu juga sama. Puasa, contoh Kanjeng Nabi ya. Kanjeng Nabi itu pernah wisol. Puasa wisol itu puasa 1 hari 1 malam tanpa berbuka. Jadi dulu sahabat itu pernah ketika waktu menjelang berbuka puasa, Nabi itu tidak makan. Akhirnya sahabat ya otomatis kan lapar, akhirnya buka puasa. Terus tanya ke Nabi, wahai Kanjeng Nabi, kenapa panjenengan tidak berbuka? Toh makanan ada. Loh, saya tidak lapar. Jadi rasa lapar dan kenyang itu sudah ketentuan Allah. Sahabat ditentukan maghrib lah lapar. Kanjeng Nabi enggak. Jadi makanya ketetapan seperti itu sampean bisa kenyang bukan sebab makanan sampean. Makanya sampai dulu ada kan cerita di waktu tragedi Karbala itu Sayyidina Husain itu ketika minum itu dipanah oleh seseorang. Dipanah sampai terkena entah tangannya, pokoknya terkena tubuhnya Sayyidina Husain. Ketika itu Sayyidina Husain itu bilang kepada orang yang memanah. Apa kata Sayyidina Husain? Ya Allah, wafatkan orang ini dalam keadaan haus. Hanya beberapa tahun kemudian, ketika sakaratul maut dia merasakan haus. Sampai minum. Ya, minum. Kemudian tetap haus, minum lagi. Sampai perutnya ini pecah. Gara-gara kebanyakan minum. Karena apa? Setiap tegukan tidak menghilangkan rasa haus dia. Sampai yang namanya perutnya pecah. Ini imbas daripada doanya Sayyidina Husain kala itu. Makanya apa? Air pun ketika Allah takdirkan tidak menghilangkan dahaga yang engkau rasakan, tidak akan bisa. Itu jadi makanya haus itu juga ketentuan Allah, lapar juga kenyang juga ketentuan Allah. Kenyang lapar itu tetap bergantung pada ketentuannya Allah. Sudah, itu rizki yang pertama ya. Jadi rizki madmun itu pas. Makan cukup menghilangkan daripada rasa lapar itu madmun. Ya. Sampean makan, kemudian rasa lapar sudah hilang, itu madmun. Allah menjamin sampean jangan sampai merasa lapar. Kemudian yang kedua, amal maksum. Yang kedua kan maksum, rizki yang dibagi. Wa huwa ma qasamallahu laka min asbabir rizqil madmun. Rizki yang sudah dibagi kepadamu oleh Allah disebabkan rizki yang pertama, rizki yang madmun, rizki yang dijamin. Contoh, sampean makan dapat 10 suapan, sampean kenyang. Nasinya belum habis. Sampean ketika puluhan itu sampean masukkan lagi yang ke-11, yang nomor 11 bukan madmun, tapi maksum. Melebihi kadar kenyang, melebihi kadar kebutuhan itu namanya maksum. Baju yang sampean pakai sekarang itu adalah madmun. Tapi melebihi itu pakai jaket, sweater itu namanya maksum. Melebihi dari yang dibutuhkan untuk menutupi aurat namanya maksum.
Nah ini, ada yang gini, dengarkan. Ada yang maksum, ada yang ghairu maksum. Contoh, sampean makan. Ya, makan, setelah makan ada sisa-sisa nasi di gigi, kemudian sampean muntahkan itu, sampean buang. Maka yang sampean buang ghairu maksum, yang sampean telan adalah maksum. Maka sampean kalau makan terus muntah semuanya, itu berarti ghairu maksum. Paham? Jadi yang menjadi daging sampean itu yang maksum, yang melebihi kadar lapar ya. Kalau yang menutupi rasa lapar namanya madmun, itu tanggung jawab Allah. Kalau maksum itu melebihi daripada tanggung jawab Allah. Sampean diberi lebih, namanya maksum. Juga sama wahadar rizqu la yazidu wa la yankus. Rizki seperti ini tidak bisa dicari. Sampean makan soalnya sama-sama beli 10.000, takaran nasinya sama apa enggak? Sama apa enggak? Timbang ditimbang? Hah? Nah, beda warung enggak sama. Kadang satu warung enggak sama. Karena langganan dikasih lebih, enggak langganan enggak. Kan itu. Jadi itu adalah yang dinamakan la yazidu bil amal wala yanqusu bi ghairil amal. Enggak bisa sesuatu rizki yang melebihi kadar kebutuhan, enggak bisa dicari dengan pekerjaan yang berlebih, tidak bisa. Itu tetap takaran dari Allah. Yang bisa diusahakan adalah mamluk. Rizki yang nomor 3 namanya mamluk. Apa rizki mamluk? Huwa asbabur rizki alladhi yu'tikallahu ta'ala minas sayyarah wal baitil azim wa nahwihima. Yaitu rizki yang Allah berikan kepadamu dengan berbentuk kendaraan. Coba, kendaraan itu sebenarnya kita itu bisa sampai pada tujuan itu tanpa kendaraan, bisa apa enggak? Bisa, pokok ada kakinya. Kalau kakinya buntung ya enggak bisa juga. Sebenarnya sayyarah itu kebutuhan apa bukan? Bukan sebenarnya. Dia hanya mempercepat untuk bisa sampai kepada tujuan melebihi daripada sampainya kaki menuju tujuan. Itu cuma mempercepat saja, bukan kebutuhan. Makanya orang yang punya sayyarah, orang yang punya mobil, punya sepeda, itu berarti memiliki rizki mamluk atau rumah besar. Lakinnaha zaidatun alal maksum. Rizki mamluk pasti melebihi rizki maksum. Pasti melebihi. Ya jangan sampean tanyakan beli ke Pak Nasir 10.000 sama 20.000 masa sama? Ya beda. Jadi di mana yang lebih bekerjanya, lebih usahanya, ya hasil nasinya juga beda. Hasil yang didapat beda. Itu namanya yang bisa seperti ini hanya di rizki mamluk. Contoh, tapi nanti kiai-kiai itu masuknya nanti kebanyakan di mamluk, di maksum dan mau'ud. Nah, ini gambaran yang maksumnya kiai. Contoh gini, biar punya gambaran dulu antara mamluk dengan maksum. Saya punya nasi beli ke Pak Nasir. Hendak saya makan, saya ditelepon seumpamanya teman saya sakit yang mengharuskan saya ke sana. Hanya nasi saya tinggal, saya bilang ke masjid, "Jid, makan nasi saya takut bau." Sudah. Nasi itu mamluk, lakin tidak bisa dimaksum. Bukan bagian saya. Maksumnya kepada siapa? Kepada masjid. Tapi hisap nasi ini ke saya. Hisap nasi ini ke saya. Ayo, dari mana kamu beli nasi ke Pak Nasir itu yang dikasihkan ke masjid? Oh, dari gajian seumpamanya. Oh, jelas sudah. Jadi tidak enaknya mamluk adalah hisapnya ke saya, maksumnya kendati tidak ke saya. Paham ya? Saya makan dari nasi Pak Nasir dua lukmah, suapan. Sisanya yang dua ini mamluk,
karena sudah saya telan, sisanya maksum, tapi bukan ke saya, ke majid. Tapi apesnya adalah hisapnya ke saya. Jadi makanya, jadi di sini diterangkan hadar rizku mamlukun qad yazidu bitolab. Jadi rizki mamluk itu bisa bertambah dengan sebab mencari apa namanya kerja ataupun yang lain. Wa yang kusu bitarkit tolab. Ya, jadi kalau sampean sekarang punya sepeda apa, Supra semuanya, ya kalau kerja lagi bisa naik lah. Apa kebit, apa-apa. Jadi dia bisa bertambah memang kalau mamluk. Lakin, ya, rizku kabit tolak, rizku gairika fi mulki yadaik. Tapi apesnya adalah di setiap rizki mamluk itu ada rizki orang lain yang dititipkan kepadamu. Zakat. Zakat itu milik siapa? Orang miskin. Tapi untuk mendapatkan zakat itu yang dihisap sampean. Yang ditanya sampean karena sampean yang ngeluarkan. Paham ya? Sampean salaman ke kiai 100.000. Di kiai jelas halal. Karena maksum. Kiai tidak mungkin ditanyakan, "Bon oleh salaman dari siapa?" Oh, dari ibad sebenarnya. Ibad oleh diri mana? Tidak kira tanya. Karena statusnya hadiah. Tapi kalau ibad, bon salaman ke kiai kalau oleh dari mana? 1.000. Oleh nemo semua. Oh, tak jelas sudah. Tak jelas sudah. Nah. Jadi mamluk, apesnya mamluk itu adalah setiap di rizki sampean yang mamluk pasti ada orang lain. Kadang kita tidak mau memberi. Oh, kalau gitu saya cek loman-loman ke orang lain. Jangan jadi orang dermawan. Lah Allah pun ketika sampean bilang seperti itu, sampean menghalangi untuk rezeki sampean keluar, Allah tarik sendiri itu. Sampean tabrakan kayak, sampean dicuri kayak, sampean ditipu, dirampok, kan sama saja. Dari rezeki sampean yang mamluk dirampas haknya oleh Allah dengan cara seperti itu. Jadi makanya dermawan itu menolak tarikan Allah dengan secara paksa berupa dicuri, dirampok, seperti itu. Makanya dermawan harus kan apa? Fi kulli mamlukin milku ghairika. Di setiap rizki mamluk pasti ada milik orang lain. Kalau tidak kamu kasihkan, Allah yang akan narik. Paham? Orang kaya coba. Semuanya diwajibkan zakat. Zakat perdagangannya, zakat emalnya, zakat profesinya, zakat fitrahnya. Semua ada kalkulasinya. Karena apa? Diwajibkan itu karena apa? Fi kulli milkik milku gairik. Di setiap kepemilikanmu ada kepemilikan orang lain. Baik kamu itu dengan sukarela memberikan atau Allah yang akan memaksa. Paham? Paham, itu rezeki yang mamluk. Gambarannya lah. Kopi barusan ya yang tumpah. Kopi yang tumpah itu separuh maksum bagi saya. Tapi separuh yang lain mungkin bukan rezeki saya. Tidak mamluk, Rozik yang ngasih. Nah, tanggung jawabnya Rozik berarti itu. Kopinya Ustaz tadi dari mana? Ya, dapatnya dari mana? Nah, jadi mamluk Rozik maksumnya ke saya. Diberikannya ke saya. Sama, kopi yang ini, ya, kopi yang dikasih ini mungkin punyaan saya, dikasihkan ke saya. Tapi yang mamluk punyaan saya di rumah, dimakan istri, dimakan mertua saya, semuanya kopinya. Nah, itu bukan maksum, kendati mamluk. Bukan untuk saya, tapi kepemilikannya punyaan saya. Sama saja. Saya di sini dimaksum, di sana punyaan saya dirampas. Kan sama saja. Jadi setiap mamluk pasti ada maksumnya. Maksum untuk orang lain. Bukan cuma untuk sampean. Coba sampean sakaya semuanya. Rumah semuanya 2 hektar. 2 hektar sudah wis, jangan nanggung. Mobil 200. Kira-kira sampean mau nyuci sendiri, nyapu sendiri, mau apa enggak? Nah itu. Fi kulli mamlukika, fi kulli milkika, milku gairika. Sampean ngangkat supir, sampean ngangkat pembantu, sampean ngangkat apa namanya, satpam dan lain sebagainya. Itu adalah milku gairika. Loh, tapi yang dihisap kamu itu. Untuk gaji satpammu dari mana?
Untuk gaji pembantumu dari mana? Ya. Nah itu ya kamu yang dihisap. Jadi rezeki mamluk itu agak rugi. Ruginya di mana? Ruginya dihisap. Kerjanya pontang-panting, hisapnya pol-polan. Yang enak di mana? Maksum dimaksimalkan dan yang terakhir. Maksum dimaksimalkan. Sudah, itu yang atau gini, orang kaya beli coklat, seumpama beli coklat banyak satu kardus. Ketika dia mau makan, datanglah penyakit diabetes. Maka itu mamluk tapi ghairu maksum. Tidak untuk dia. Itu siapa? Anaknya. Makanya banyak si reng-reng sokiro ialah penyakit endeknya. Karena tak untuk menutupi, untuk mengurangi masa hisab dia. Caranya apa? Banyak sodako. Itu ngurangi hisab kamu. Lalu kan panjang nanti kalau diaudit rezeki kita, apalagi orang yang punya uang triliunan, berapa kadar pun pasti ada haramnya. Entah biwasitoti dagang carpak, dagangnya dengan cara berbohong, nipu dan lain sebagainya. Apapun lah, pasti ada kadar haramnya. Lah untuk istilahnya apa namanya paling tidak meringankan itu sampean harus memberi, harus mengeluarkan. Cek ngetem, kan mun reng soki pah ngeteman, matene sekejap. Sekejap. Tak mungkin lama ini. Ya tapi kalau mau memberi enggak. Sudah, yang terakhir apa mau rizki yang sudah dijanjikan. Nah ini jalur mutlaknya kiai ya di sini. Wa huwa ayyatiyallahul maksuma bila sababin wala talabin wa ta'abin. Rizki yang didatangkan Allah kepada hambanya dengan tanpa adanya sabab, dengan tanpa adanya mencari, tanpa adanya rasa payah. Alladzi wa'adallahu ta'ala lil muttaqin, yang telah Allah janjikan kepada orang-orang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tamu datang. Kan sampean tidak mungkin tanya, ini rezekinya dari mana? Kan tidak mungkin. Ya sudah terima saja karena maksum. Melebihi kadar kebutuhan sampean dan dijamin oleh Allah, dijanjikan. Dijanjikan kan apa? Karena saya bertakwa. Wah ini paling enak. Nggak ikut hisab banyak uang. Tamu satu hari bayangkan 20 orang lah. Nggak usah banyak-banyak. Satu orang 100.000. 2 juta satu hari. Bayaran di MTS. Wallahu a'lam bishawab. Nggak bisa itu. Jadi makanya kadar ketakwaan itu menjamin adanya rizki mau'ud. Rizki yang tanpa ada mencari, tanpa ada rasa payah, tanpa ada rasa bekerja. Tidak bisa. Ini rizki jalur langit yang seperti ini. Jadi dia murni langsung pemberian Allah. Caranya gimana? Ya tetap ada sebabnya. Tapi lebih mudah sebabnya. Gerakan majid semuanya putus cinta semuanya. Nah, putus cinta. Kejadian itu sudah direkayasa oleh Allah. Majid putus cinta, entar ke kiai minta jazaan semuanya. Ya uang sudah. Itu sudah uang. Jadi rizkinya itu ngaturnya kayak gitu sudah. Jumat manis dari Lampung, dari datangkan semua. Mau'ud sudah dijanjikan oleh Allah. Tapi harus bertakwa dulu. Kalau tidak di makom takwa tidak bisa. Sampean hanya punya kesempatan kalau orang nganggur itu madmun. Rizki yang madmun. Ada maksum, ada. Tapi jangan ngarep banyak-banyak. Antara madmun dan maksum. Sudah. Paham ya? Ada orang bertengkar semuanya. Al-harakah tazidur rizqa. Ada seorang santri itu bertengkar, yang satu berpendapat al-harakah tazidur rizqa. Bekerja itu menambah rizki. Yang satunya berpendapat al-harakah tazidu fil mulki. Bekerja itu cuma menambah kepemilikan. Paham bedanya ya?
Yang satu beranggapan al-harokah tazidur rizko. Bekerja itu menambah rizki. Yang satunya al-harokah tazidu fil mulki. Hanya menambah kepemilikan. Hanya bertengkar. Ayo buktikan katanya. Yang bilang bahwasanya al-harokah tazidur rizko, setiap kerjaan itu pasti mendatangkan rizki, itu langsung mengunci orang yang orang yang berkeyakinan al-harokah tazidu fil mulki, dikunci. Jadi intinya gini kan, yang satu itu mewajibkan bekerja, yang satu enggak. Rizki itu enggak harus nunggu bekerja. Hanya yang berkeyakinan enggak nunggu bekerja ini dikunci di kelas. Dikunci pokoknya di rumah atau di kelas dikunci. Wes, kamu di situ sudah buktikan kalau kamu bisa dapat rezeki. Saya di luar karena saya mau bekerja dan saya buktikan kalau saya bekerja dapat rezeki. Hanya ada orang panen semangka. Bantu dia, Pak, saya mau bantu-bantu, nanti kasihlah semangka berapa seikhlasnya sampean. Oh iya, dibantu panen dapat semangka sudah 2. Dibawa pulang. Hanya ditunjukkan itu ke yang di kelas tadi. Ini saya sudah dapat semangka ini. Maka al-halakah tazidur rizko. Bekerja bukti daripada bertambahnya rizki. Hanya yang di dalam kelas tanya, loh semangkanya mana? Ya saya tak bukakan dulu ini. Hanya ketika dibuka, loh ini kan 2. Ini kan satu-satu kan enak. Oh iya bisa ambil. Tapi saya sudah puas membuktikan kepada kamu kalau saya bekerja dapat rizki. Lah saya terima pemberianmu juga saya buktikan bahwasanya tanpa bekerja saya dapat rezeki seperti kamu. Loh mana buktinya? Lah ini semangkanya. Sama, kamu dapat 1, saya dapat 1. Apa masih bekerja? Akhirnya pas penilaian seperti itu, keyakinan seperti itu, hanya terbentur sendiri. Ada yang makom di mana dia wajib untuk mencari sabab, mencari kerja, ada memang. Tapi juga ada di luar itu yang tidak sama dengan yang lain. Memang ada. Ya kiai itu sudah nggak harus nunggu kerja, duduk ngopi pagi-pagi, moro nyampe ada tamu sudah. Meskipun kadang tamunya itu udah minta juzur, kadang cuma tamu matur sedikit-sedikit bisa. Jadi makanya itu ya. Nah, jadi biar sampean punya punya gambaran tentang rizki itu seperti apa. Oh kalau rizki saya itu bekerja luar biasa di bab mamluk, pasti saya itu banyak hisapnya. Tapi kalau sampean berani untuk memiliki banyak mamluk, tapi sampean bersedia untuk memberikan, silakan. Tapi saya pastikan kebanyakan orang yang terlalu sering mencari rezeki yang mamluk, dia tersesat sendiri nanti. Orang itu kalau sudah senang dunia, sampean senang semuanya pada sesuatu, kan eman untuk ngasihnya. Itu pasti seperti itu, terjebak di situ dia. Jadi akhirnya dia itu tidak mau memberi kepada orang lain. Paham ya? Kayaknya terlaluan ini. Ya sambung sudah pertemuan depan. Sedikit semoga memberi manfaat. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada pertanyaan enggak? Dari bab rizki tadi. Jelas sudah ya? Ya. Kalau rezekinya bayi ya, yang terakhir di luar itu, tetap madmun tetap. Makanya yang dijamin itu kullu diruhin. Setiap yang memiliki ruh itu ada jaminannya. Hewan itu kan tidak ada akal, tidak ada apa, tidak ada lowongan kerja untuk hewan juga kan. Jadi dia madmun. Dia memang, makanya kan kata-katanya wama min dabatin, hewan melata. Melata itu bukan manusia. Pokoknya yang merayap di bumi ini semuanya adalah tanggungan Allah. Tapi di taraf madmun bisa dikasih lebih di bab maksum nanti. Nah, ketika dia mau lebih lagi, ya silakan naik ke mamluk. Tapi kalau ketika sudah nyampe di maksum, saya lebih pilih mau'ud. Nggak harus jadi kiai loh kawan. Nggak harus jadi kiai sebenarnya. Kadang orang itu tersentuh untuk memberi. Itu juga bukan kuasa kita kan. Kuasa Allah. Kadang kita meskipun bukan kiai, ustadz saja sudah. Kadang ustadz saja. Nggak harus uang toh. Nggak, mau itu nggak harus uang. Kadang kita dikasih apa. Sama tetangga dikasih apa. Kadang kita semuanya gampangnya sudah. Tahlilan. Nggak hadir 7 harinya. Nggak hadir. Orangnya nggak nyampe, berkatnya nyampe apa enggak? Nyampe, mau itu.
Maut. Maut. Tapi pokoknya sampean ada udur. Kalau ndak ada udur bukan maut itu. Nanti akhirnya maksum. Kalau maut kan takwa. Takwa berarti seharusnya dia mau hadir. Berhubung udur dah. Ya, kemun sengaja tak hadir. Bukan maut. Maksum. Cuma tersentuhnya orang untuk memberi. Paham ya? Sudah sedikit memberi manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad